Welcome to the new session on tax planning and management. Today we will be discussing tax planning in respect of residential status, tax planning for individuals, and tax planning related to the income from house property. Let us concentrate into tax planning in respect of residential status. The income tax will be applicable or not on an income source depends on the residential status of the assessee. The persons which are outside India for a majority of time during the financial year and preceding year can keep some points in mind so that if they are capable of adjust their schedule, they can save a lot of tax. The first point, an individual who is a citizen of India planning to go out of India for employment purpose or as a member of the crew of an Indian ship should leave the country before he completes his stay of 182 days during the relevant previous year. If so, he becomes non-resident in India and escape from the tax on his incomes outside India. Tax planning റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് ബാധകമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സിൽ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വർഷത്തിലും അതിനു മുമ്പുള്ള വർഷത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ അവരുടെ യാത്രാ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ധാരാളം നികുതി ലാഭിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ തൊഴിലാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കപ്പലിൻ്റെ ക്രൂ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം 182 ദിവസം താമസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യം വിടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാസിയാകുകയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ നികുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. The second point, individuals being a citizen of India or of Indian origin who has been staying out of India and want to visit India should ensure that his stay in India during the previous year does not exceed 181 days. If he want to stay in India for more than 181 days without any tax liability, he should plan his stay in India in such a way that the period of stay falls in 2 previous year stay not exceeding 181 days in one of the previous year and not exceeding 181 days in the following previous year. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത് 181 ദിവസത്തിൽ കവിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ 181 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ താമസിക്കുന്ന കാലയളവ് കുറയുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒരു മുൻ വർഷത്തിൽ 181 ദിവസത്തിൽ കൂടരുത്, അടുത്ത വർഷം 181 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി നിൽക്കുകയും അരുത്. The third point, if an individual is in India for more than 364 days during the preceding 4 years, then he should avoid staying in India for more than 59 days in a year. If he want to stay more than 59 days, then he must come in such a manner that not more than 59 days comes in a previous year. For example, he may come after 2nd February and leave before 29th May, so that not more than 59 days period is covered in both previous years. അതായത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനിടെ
ഒരു വ്യക്തി 364 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 59 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. 59 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുൻ വർഷത്തിൽ 59 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത രീതിയിൽ അയാൾക്ക് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഫെബ്രുവരി 2 ശേഷം വരികയും മെയ് 29 മുമ്പായി പോകുകയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ മുൻ 2 വർഷങ്ങളിലും 59 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. The fourth point, individuals who are visiting India on a business trip or in some other connection should not stay in India for more than 181 days in the year and not more than 364 days in the preceding 4 years to enjoy the non-resident status. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധത്തിലോ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വർഷത്തിൽ 181 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കരുത്. കൂടാതെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി എന്ന പദവി ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മുമ്പുള്ള 4 വർഷങ്ങളിൽ 364 ദിവസത്തിൽ കൂടരുത്. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, സിമിലർലി Indian citizen or person of Indian origin should plan their trip such that not more than 181 days will fall in 1 year. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ 181 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനോ അവരുടെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം. സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് should not receive any income directly from India even if the business is controlled directly from India. He should first receive the income outside India and then remit it to India. By such way, no tax is leviable on such income. അതായത് ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് ഒരു വരുമാനവും ലഭിക്കരുത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വരുമാനം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയും വേണം. അത്തരം വരുമാനത്തിന് ഒരു നികുതിയും ഈടാക്കുകയില്ല. The seventh point, similarly, a not ordinarily resident should receive his income outside India which is earned outside India and from a business controlled outside India. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റിന് വരുമാനം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം. Now let us see the tax planning for individuals. There are many tax saving expenses. The following are the various expenses which are eligible for tax benefits that we fail to grasp due to ignorance about them. The first one is about agricultural income. Persons who are engaged in agricultural activities should plan their activities in such a way that the income from their activities fall within the definition of the term agricultural income because it is totally exempt. For example, a farmer, instead of selling his standing crop, can sell his produce directly to the consumers through his own shop, and this additional income would be agricultural income. വ്യക്തികൾക്കായുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ്. ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരവധി ചെലവുകളുണ്ട്. ടാക്സിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹതയുള്ള വിവിധ ചെലവുകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കാരണം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് കാർഷിക വരുമാനം. കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കാർഷിക വരുമാനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം കടയിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് നേരിട്ട് വിൽക്കാൻ കഴിയും.
കൂടാതെ ഈ അധിക വരുമാനം കാർഷിക വരുമാനമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്. Where the return from agricultural land is more or less the same as a return from other investment, it is better to buy agricultural land and derive agricultural income which is exempt from tax. അതായത് കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് തുല്യമോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ കാർഷിക ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കാർഷിക വരുമാനം നേടുന്നതും നല്ലതാണ്. The third one is HUF. If an individual is a member of Hindu undivided family, he should maintain the ancestral property in the hands of HUF because the HUF will be assessed separately and the amount received from the family is not taxable in the hands of individual members. ഒരു വ്യക്തി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ അംഗമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പൂർവിക സ്വത്ത് HUFൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം HUFന് സെപ്പറേറ്റായി അസസ് ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക അംഗങ്ങളായ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചുമത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. The fourth one, medical expenses of disabled dependent. For a dependent person in your family who has a disability, there is tax benefit under section 80DD. This tax deduction is a social support for disabled family member from the government so as to ease the person's dependence on you. This means a savings of up to rupees 1,25,000 on the taxable income. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വൈകല്യമുള്ള ഒരു ആശ്രിത വ്യക്തിക്ക് സെക്ഷൻ 80DD പ്രകാരം നികുതി ആനുകൂല്യമുണ്ട്. ഈ നികുതി ഇളവ് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വികലാംഗ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പിന്തുണയാണ്. അതിനാൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ലഘൂകരിക്കും. ഇതിനർത്ഥം നികുതി വരുമാനത്തിൽ 1,25,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡിസബിലിറ്റി ഗെറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ത്രൂ ദ സെക്ഷൻ 80U. If the disability is 40%, he can claim a deduction of rupees 75,000 Indian rupee, and if the disability is 80% or more, the maximum deduction he can be claimed is rupees 1,25,000. വികലാംഗനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെലവുകൾ വൈകല്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് സെക്ഷൻ 80U വഴി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. വൈകല്യം 40% ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 75,000 രൂപ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വൈകല്യം 80% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരമാവധി കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് 1,25,000 രൂപയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ ചൈൽഡ്. ദ ഇൻകം ഓഫ് എ മൈനർ ചൈൽഡ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് മദർ ഓർ ഫാദർ. Therefore, the money of the minor child should be invested in such funds, shares, units or bonds so that the income of which is exempt or will be received when the child become major. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ വരുമാനം അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ പണം അത്തരം ഫണ്ടുകൾ, ഷെയറുകൾ, യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കും. സെവൻത് വൺ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് മൈനർ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ദ പേരൻറ്റ് ഓർ ദ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് ടു സച്ച് ചൈൽഡ്. ദ ഇൻകം ഫ്രം സച്ച് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അസറ്റ്സ് should not be clubbed with the income of the parent. അതായത് കുടുംബത്തിൽ വൈകല്യമുള്ള പ്രായമാകാത്ത കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ അത്തരം കുട്ടിക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം അസറ്റിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം
രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ വരുമാനമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. 8th one, the parent with whose income the income of a minor child is clubbed is entitled to exemption up to rupees 1,500 for each child under section 1032. He should claim this exemption to reduce his tax liability. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ വരുമാനം ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രക്ഷകർത്താവിന് ഓരോ കുട്ടിക്കും 1,500 രൂപ വരെ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. സെക്ഷൻ 1032. ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. 9th one, income of a minor child. The income of a minor child derived by him by manual work or an activity involving the application of his specialized knowledge and experience is not included in the income of the parent. However, the income derived with the help of such income is included in the income of the parent. For example, a minor derives income by acting in a movie. Such income is not includable in the income of a father or mother. But if he deposits that money in a bank and receives interest on deposit, the interest income is deductible in the income of the parent. To avoid tax liability, a part of the income may be deposited in PPF, Public Provident Fund, on which the minor will get deduction under section 80C, and the interest on the PPF deposit is exempt under section 10, and the balance may be invested in assets as the income from which is not subject to tax. It should be noted that the total deposits in PPF accounts of parent and minor should not exceed rupees 70,000 in a financial year. If the deposit exceeds this limit, no interest is payable on deposit exceeded over Indian rupees 70,000. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വരുമാനം സ്വമേധയാലുള്ള ജോലിയോ അവൻ്റെ പ്രത്യേക അറിവും അനുഭവവും ഉപയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം വരുമാനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ വരുമാനം നേടുന്നു. അത്തരം വരുമാനം പിതാവിൻ്റെയോ മാതാവിൻ്റെയോ വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അയാൾ ആ പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ നേടുകയും ചെയ്താൽ പലിശയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കിഴിവ് ചെയ്യാം. ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം PPFൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൾക്ക് 80C പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ PPFൽ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പലിശയും സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒഴിവാക്കുകയും ബാക്കി തുക അസറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം നികുതിക്ക് വിധേയമല്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെയും PPF അക്കൗണ്ടിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 70,000 രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ പരിധി കവിയുകയാണെങ്കിൽ 70,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശ നൽകുകയില്ല. The 10th one, treatment of specified diseases. Treatment of diseases like cancer and AIDS is very expensive, and the section 80DDB offers the much needed financial relief to the person suffering from such ailment and his family members. നിർദ്ദിഷ്ട രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ, ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. അത്തരം അസുഖം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സെക്ഷൻ 80DDB പ്രകാരം ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുന്നു. അതായത് വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ 40,000 രൂപ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച തുക, വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്.
സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ 80,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച തുക വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ്. The 11th one, charitable donations. There is another reason to rejoice when you make donations. Besides supplementing your good deeds, you also gather the right to claim another tax exemption covered under Section 80G. The mode of payment can be by cash, check or draft. However, if donation exceeding rupees 2,000 made in cash, no deduction is allowed. Further, contributions made in kind also do not qualify for any deduction under this section. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറമേ സെക്ഷൻ 80G പ്രകാരം മറ്റൊരു നികുതി ഇളവ് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു. പണമടയ്ക്കുന്നത് ക്യാഷ്, ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയിൽ കൂടെയാകാം. എന്നാൽ സംഭാവന 2,000 രൂപ ക്യാഷായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കിഴിവും അനുവദനീയമല്ല. കൂടാതെ സംഭാവനകൾ കൈൻഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഡക്ഷനും അർഹതയില്ല. The 12th one, donations for scientific research or rural development. Donations towards scientific research are open for deduction through the section 80GGA. Donations can be made in the form of a check or by a draft or in cash. However, cash donations in excess of rupees 10,000 are not allowed as deductions. But 100% of the amount that is donated or contributed is considered eligible for deductions. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിനോ ഗ്രാമവികസനത്തിനോ ഉള്ള സംഭാവനകൾ. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനുള്ള സംഭാവനകൾ 80GGA പ്രകാരം കിഴിവ് നൽകുന്നു. ചെക്ക് രൂപത്തിലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴിയോ പണം സംഭാവനയായി നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അനുവദിക്കുകയില്ല. സംഭാവന ചെയ്തതായ തുകയുടെ 100% കിഴിവുകൾക്കും യോഗ്യമാണ്.